باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل سے لی گئی ہے۔ متی 10 باب 37 سے 42 آیات مقدسہ۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اس سے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اس سے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج سال کے دوران 13واں اتوار ہے، اور آج کلام مقدس ہمیں اپنے بپتسمہ کو یاد کرنے، بپتسمہ میں اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ دفن ہونے اور اس کے ساتھ نئی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی شروع کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اسے جن حوالوں سے دیکھنا چاہیے اسے انجیل مقدس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں کو رسالتی اور بشارتی زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ آج کی انجیل کا اقتباس مقدس متی کے مطابق 10ویں باب کی 37ویں سے 42ویں آیت ہے، اور یہ تمام رسالتی ہدایات کا نچوڑ اور اختتام ہے، جس کے نتیجے میں ایک طرف خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ دعویٰ دیتا ہے کہ وہ میری خاطر سب کچھ ترک کرنے کو تیار ہوں، یعنی اپنا خاندان، ماں باپ، بھائی بہنیں، بیوی بچے، سب کچھ، جو کچھ جسمانی طور پر، جو کچھ جذباتی طور پر میرے سب سے قریب ہے، میں اسے مسیح کی خاطر چھوڑنے اور ترک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دوسری طرف اس اقتباس میں جو رسالتی ہدایت کا ایک اہم پہلو ہے وہ چھوٹوں کو، کمزوروں کو یسوع مسیح کی خاطر قبول کرنا ہے، اور اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جو چھوٹوں کو اور کمزوروں کو قبول کرتا ہے وہ اپنا اجر ضرور پائے گا۔ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو کسی کو نبی کے نام سے قبول کرے گا وہ نبی کا اجر پائے گا، جو راست باز کے نام سے قبول کرے گا وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو شاگرد کے نام سے قبول کرے گا وہ بھی اپنے اجر سے ہرگز محروم نہیں رہے گا۔ اس کی مثال آج کی پہلی تلاوت میں ملوک کی کتاب میں سے شونم کی اس دولت مند عورت کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ الیسا نبی کو اس نے اپنے گھر میں اتارا، اس کے لیے ایک بالا خانہ تعمیر کیا، اس کے کمرے میں سب کچھ رکھا، اور اس کی خدمت کرنے کے نتیجے میں جو برکت پائی، اپنے گھر میں اولاد کی برکت پائی۔ اسی صورت مسیح خداوند کہتا ہے جو اپنا سب کچھ ترک کرنے کو تیار ہو اور جو سب چھوٹوں کو، کمزوروں کو میرے نام کی خاطر، انجیل کی خاطر قبول کرنے کے لیے تیار ہو، وہ ہمیشہ کی زندگی کا اجر پائے گا۔ اور ہمیشہ کی زندگی کا اجر پانا خدا کو پانا ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کو پانا ہے، اس کے تمام مقدسوں کی رفاقت اور قربت میں رہنا ہے۔ آج کی اس انجیل میں جو ایک فیصلہ سازی کا عمل اور مرحلہ یا چوائس ہمارے سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ، بھائیوں بہنوں میں سے اور خداوند یسوع مسیح میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ یہ انتخاب اس لیے نہیں ہے کہ باقیوں کو ہم نے رد کرنا ہے، باقیوں سے ملنا ملانا نہیں ہے، باقیوں سے محبت نہیں کرنی ہے، لیکن اس لیے کہ خصوصاً ترجیح کس کو دی جائے گی۔
पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह उस बात का ज़िक्र अपने इंजीली ज़िंदगी में, बशारती ज़िंदगी में करता है, और वो कि सबसे बड़ा और पहला हुक्म क्या है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सारी ताकत से, सारी अक्ल से, सारी जान से, सारे दिल से प्यार कर। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा मेरे दिल के, मेरी अक्ल के, मेरी ताकत के करीब कौन है, ये फ़ैसला करने की बात है। माँ बाप या खुदावंद यीशु मसीह, खुदा या दुनिया की मोहब्बत, खुदा की बादशाही या अपने इरादे और अपनी खुदगर्जियाँ, किन चीज़ों में से हम इंतखाब करेंगे और किसको तरजीह देंगे। ये सिर्फ तरजीह देने का अमल ही नहीं है, इसमें वफ़ादारी भी है कि इस मोहब्बत के रिश्ते को दिल से निभाया जाए, इसको खुशी के साथ निभाया जाए और पूरी आज़ाद मर्ज़ी के साथ इस मोहब्बत और प्यार के रिश्ते में जिया जाए। इस काम की खातिर ज़रूर है कि एक फ़ैसला पूरी सोच, समझ और होशमंदी से किया जाए कि मसीही होते हुए हमने जब बपतिस्मा पाया था तो उसमें शैतान को तर्क करने, शैतान के हर लालच और गुनाह को तर्क करने, शैतान की सारी शान और शौकत को तर्क करने का इरादा और वादा किया था। मजबूरी से नहीं, खुशी के साथ किया था। इस्तेहकाम में हमने उन वादों को दोहराया था और बालिग होने पर, समझदार होने पर निभाया था। क्या आज उस फैसले के साथ, वफ़ादारी के साथ जिया जा रहा है या नहीं जिया जा रहा है? इसी सूरत में यीशु मसीह जब ये फ़ैसला करने की दावत देता है तो उसका मतलब क्या है? ये तुम्हारी बशारती या रसालती ज़िम्मेदारी में हर रोज़ का फ़ैसला होना चाहिए। एक मिशन है जो खुदावंद यीशु मसीह देता है, और वो मिशन क्या है? इस दुनिया में मसीह की मानंद बनकर जीना, मसीह की कुर्बत और रफ़ाकत में रहकर उसके से काम दुनिया में करना। इसका मतलब मसीह में जीना है, मसीह की मोहब्बत और मसीह की रफ़ाकत में रहना है, उसके कामों में और उसकी बशारती ज़िंदगी में और उसके खुदा की बादशाही के कायम करने की ज़िम्मेदारी में हिस्सा लेना और उसमें शराकत करना है। कब तक? अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक। इस रास्ते में चलते हुए मुश्किलों या मुसीबतों से घबराना नहीं। मसीह खुदावंद सलीब उठाकर चलने और हर रोज़ वफ़ादारी से उसके पीछे चलने की दावत देता है। इसका मतलब क्या है? हम मुआशरे में, दुनिया में हर तरह की मुश्किल और मुसीबत सहने को तो तैयार हों, लेकिन मसीह की वफ़ादारी से कभी किनारा नहीं करेंगे, कभी इससे दूर नहीं भागेंगे। अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर देंगे, अपने आप को मुकम्मल तौर पर गरीबों और ज़रूरतमंदों की खिदमत के लिए गैर मशरूत तौर पर पेश कर देंगे और दूसरों की खिदमत छोटे बनकर मसीह खुदावंद की मानद हम ये जानें कि हम खिदमत करवाने नहीं आए बल्कि खिदमत करने को आए हैं। और ये ज़िम्मेदारी हमें बपतिस्मा के वसीले से मिली है। बपतिस्मा के वसीले से हम मसीह के साथ एक तरफ उसकी मौत में शरीक हो गए हैं, ताकि ना गुनाह करें, ना हम किसी को खुदा से दूर करें, बल्कि ये करें कि हम हमेशा जी उठने की और हमेशा की ज़िंदगी के सफ़र करने के लिए आगे बढ़ते रहें। मसीह खुदावंद में मसीही भाइयों और बहनों, आज खुदा का कलाम हमें जो दावत देता है वो वही दावत है जो उसने उस वक्त अपने रसूलों को दी थी, वही हदायत जो उसने उस वक्त अपने रसूलों को दी थी आज भी हमें देता है। एक, कि हम अपने बपतिस्मा के वादों के वफ़ादार रहें। ये कि हम मसीह खुदावंद से वफ़ादार रहें और इस वफ़ादारी को मोहब्बत के साथ, रफ़ाकत और शराकत के अमल से निभाएं। और नीज़ इसमें हम गैर कौमों के दरमियान रहते हुए, हम अपने तमाम छोटे भाइयों और बहनों के दरमियान रहते हुए रसूलों की मानद अपना भेजा जाना, इंजील की बशारत देना और अपने बपतिस्मा में जीते जी तमाम काम मसीह की बादशाही कायम करने के लिए करना है। खुदा हमें अपने इस बुलावे को निभाने और इसमें फलदार होने की ताकत और बरकत दे। आमीन।